कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। चारि धाम की जय, चारि संप्रदाय की जय, चारि आचार्य वृंदों की जय। तुलसी महारानी की जय, तुलसीताल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। तदीय सका सुन मठ की जय। गुरुदेव समाधि मंदिर की जय। जय परम पूज्यपाद दंडी साई परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति चंदन अरण्य महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति चरण सागर महाराज की जय। जय भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय। जय भक्ति वरण केशव महाराज की जय। भक्ति कारुण्य माधव महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद श्रीमान प्रभु की जय। श्रीमानंद प्रभु की जय। प्रणत बाल प्रभु की जय। मठीर सन्यासी ब्रह्मचारी भक्तवृंद की जय। समस्त मातृमंडली की जय। श्रीनाम संकीर्तन की जय। जय जय निताई गौर ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्ममाध्यगौर्या सरस्वती नमस्तुते। श्रीगुरु गौरगन्धर्वा गोविन्द भक्तिजीविनी आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमस्तुते। सत्तमसवगत्तम मनदत्तम वाग्मिनी शान्तदन्ताय खान्ताय हन्ताय नमो। सत्यव्रताय सन्तन्ना सौजन्ना सत्त्वमूर्तये भक्ति जीवनाचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनार्पितचरिणचिराद करुणयावतीर्न कलौ समार्पयत उन्नत उज्ज्वलरसांसभक्ति श्रियां। हरिः पुरत सुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु नः सच्चिदानन्दम्। हे देव हे द्वैता भुवनैकबन्धु हे कृष्ण हे चपला करुणैक सिन्धु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदा न भवितासि पदन्ति शर्मे दशा कदापि वसनाञ्चलखिलन्नाथ धन्नातिधन्न पवनेन कृतार्थमानि जोगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदन अपि तस्या नमस्तुते वृषभन भुवदिशि अपि। समाधिदेवां करुणानिधानं तमालवर्णं सहिदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवत स्वरूपम्। जक्षानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिरितिर्शतं तमन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम्। तां वैशसनं उपजामि गुरुर्मुनीनां भक्ताभिहिनाय परादलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना
वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वागीचरस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य तजस्वी, दशास्ते हृदये संवितां नृसिंहमहं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध एकविंशोऽध्याय। भगवान वामनदेव বলি মহারাজকে বরুণ পাশে আবদ্ধ করলেন। তখন ভগবান বামনদেব বরুণ পাশে আবদ্ধ, ঐশ্বর্যহীন, স্থির বুদ্ধি, উদার কীর্তি বলি মহারাজকে বলছেন। কি বলছেন? পদানি ত্রিণি দত্তানি ভূমির মহ্যং তয়া সুর, দাভ্যাং ক্রান্তা মহি সর্বাম তৃতীয়ম উপকল্পয়। হে অসুর, তুমি আমাকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তন্মধ্যে আমি 2 পদে যাবতীয় ভূমি আবৃত করিয়াছি। সম্প্রতি তৃতীয় পদবিন্যাসের উপযুক্ত স্থান প্রদান কর। দুই পদে আমি ত্রিভুবন নিয়ে নিয়েছি, আমি আর জায়গা নেই। এ তৃতীয় পা কোথায় রাখবি? তুমি স্থান প্রদান করো। যাবৎ তপসী অসৌ গভীর, যাবৎ ইন্দু সহ উর্ভি, যাবৎ বর্ষতি পর্জন্য, তাবতি ভূমিরিয়ং তব। এই যে সূর্য, গোভি বলা হয়, গোভি সূর্যের কিরণ, সূর্য কিরণ দ্বারা যে পরিমিত স্থান উত্তাপ করে, যতদূর সূর্য কিরণ, সূর্য আলোক দান করে, তাপ দেয়, নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্র যতদূর পর্যন্ত প্রভা বিস্তার করে, এবং মেঘ যে পর্যন্ত বর্ষণ করে, সেই পর্যন্ত ভূমি তোমার অধিকৃত। অর্থাৎ বলি মহারাজ সমস্ত পৃথিবীর মালিক, বলি মহারাজ সেই পর্যন্ত তোমার অধিকার।
পদৈকেন ময়াক্রান্ত ভূর্লোকং দিশস্তন স্বর্লোকস্তে দ্বিতীয়েন পশ্চাতস্তে সমাত্মনা। তোমার এই ভূমিভাগ আমি শিকার, আমি স্বকীয় এক পদবিন্যাসে ভূলোক, এক পায়ের দ্বারা এই ভূলোক, এই পৃথিবী আমি নিয়ে নিয়েছি। আমি শরীর দ্বারা আকাশ ও দিক সকল, এবং তোমার সাক্ষাতেই দ্বিতীয় পদন্যাসে স্বর্গলোক আক্রমণ করিয়াছি। এক পায়ে ভূমি নিয়েছি, আর শরীর দিয়ে এই আকাশ আর 10 দিক, আর আরেক পায়ে স্বর্গলোক অধিকার করেছি আমি। প্রতিশ্রুতম অদাতুস্তে নিরয়বাস ইষ্যতি বিশতং নিরয়ং তস্মাৎ গুরুনা চানুমোদিতঃ। প্রতিশ্রুতি দান না করায় তোমার পাতালে বাসই শাস্ত্র সম্মত। তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, সংকল্প করেছ আমি ত্রিপাদ ভূমি দান করব, এখন এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়েছে তোমার, তাহলে শাস্ত্রসম্মত পাতালে বাসযোগ্য তোমার। এখানে কোনো স্থান নাই, পাতালে যাও তুমি। অতএব গুরু শুক্রাচার্যের অনুমোদিত পাতালে প্রবেশ করো। বৃথা মনোরথস্তস্য দূরস্বর্গপতত্তধ প্রতিশ্রুতস্য অদানীন যর্থিনাং বিপ্রলম্ভতি। বলে যে পুরুষ প্রতিশ্রুত বস্তু দান না করিয়া যাচককে বঞ্চিত করে, তাহার মনোরথই ব্যর্থ হইয়া থাকে। কেউ চেয়েছে না আমি দিব বলে আর দিল না, বঞ্চিত করল, তার সমস্ত মনোরথ ব্যর্থ হয়ে থাকে। স্বর্গের কথা দূরে থাকুক, পরন্তু সেই ব্যক্তি অধপতিত হইয়া থাকে। যখন কেউ সংকল্প করে যে আমি দিব, দান করলাম, আমি সংকল্প করা মাত্র তা দান হয়ে গেল। যেমন যখন কৃষ্ণ কারাগৃহে বসুদেবীর আর দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হলেন ভগবান, তখন বসুদেব মনে মনে করেছিলেন যে আমি 10 সহস্র গাভী দান করলাম। বসুদেব মনে মনে সংকল্প করেছিলেন। ওই যে তখন তো কারাগৃহে রয়েছেন, গাভী কোথায় পাবি, কিন্তু মনে মনে দান করলেন বসুদেব। দান করা মাত্রই তা দানের ফল দিয়ে গেল। তারপর পরবর্তীতে তিনি দান করেছিলেন। গুরু মহারাজ বলতেন যে সত্য, ত্রেতা, দাপর এই 3 যুগে মনে মনে সংকল্প করলে হবে না, দান করতে হবে, তবে দানের ফল পাওয়া যাবে। আর এই কলিযুগে কেউ যদি নিষ্কপটে
মনে মনে দান করে, হ্যাঁ, বস্তু আছে কিন্তু মনে মনে, তাহলে কিন্তু হবে না। যথার্থ দান অর্থাৎ নিষ্কপটে, আমার কোনো নাই, কিছুই নাই, যদি মনে মনে করে যে এই ভূমিটা আমি ভগবানের উদ্দেশ্যে দান করলাম, বা এই বস্তুটা আমি ভগবানকে দান করলাম, যদি নিষ্কপটে করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দানের ফল পেয়ে যাবে। থাকলে হবে, থাকলে সেই বস্তু দিতে হবে, দিতে হবে। হ্যাঁ, চালাকি চলবে না। আমার কিছু নাই কিন্তু দান করা প্রয়োজন, তখন মনে মনে দান করবে ভগবানের উদ্দেশ্যে, তাহলে দানের ফল পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, সুস্থ হলো। তবে এই জন্য এখানে বলছেন যে যাচককে যে বঞ্চিত করে তাহার মনোরথই ব্যর্থ হইয়া থাকে। বলে স্বর্গের কথা দূরে থাকুক, সেই ব্যক্তি নরকে প্রবেশ করে। যেমন এই রাজা ওই যে গাভী দান করেছিল না, ওর নামটা কি রাজার নাম? রাজাটার নাম হচ্ছে ভুলে যাচ্ছি আমি। দ্বারকা কি ক্লাস হলো, রাজা নৃগ রাজা। হ্যাঁ, নৃগ রাজা তিনি নিষ্কপট ভাবে সমস্ত মনি ঋষিকে গোদান করছে। গোদান একজনকে গাভী দান করেছে, সেই গাভী দানটা হঠাৎ করে তার ছুটে এসে আরেক জায়গায় ঢুকে গিয়েছিল, আরেকটা গোয়াল ঘরে ঢুকে গিয়েছিল, সেইটাকে আবার আরেকজন মুনিকে দান করেছে। এখন সে ফিরে এসে গরু খুঁজতে করতে, এইগুলো তো আমাকে দান করেছে। আর আরেকজন মুনি বলছে না, এটা আমাকে দান করেছে, না আমাকে দান করেছে। চলো রাজা নিগর কাছে যাই। হ্যাঁ, নিগ বলো ঠিক আছে, আমাদের ইয়ে কথা, আর এর পরিবর্তে আমি কি চান তাই দেবো আমি। না, আমি কোনো চাই না, এই গরুটাই চাই, আমি এই গাভীটাই চাই। দিতে পারলো না, সেই পাপেতে দ্বারকায় তার বিশাল বড় ক্রিকলাস জন্মগ্রহণ করল। এই জন্য এই যে দান করে যদি তার বিনিয়োগ চায় বা সংকল্প করে না দেয়, তাহলে তার অবশ্যই অধোগতি হয়। হ্যাঁ, বিপ্রলব্ধ দদামিতি তয়া অহং চাঢ্যমানিনা তদ বেলিক ফলং ভক্ষু নিরয়ং কতিচিদ সমা। বলে আমি অতিশয় ধনবান, এই অভিমানে তুমি ভূমি দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াও আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ। বলে এই বটু বামন, বাচ্চা ছেলে, কোনো বুদ্ধি নাই। হ্যাঁ, আমি ত্রিভুবনের মালিক, আমার কাছে কেউ প্রার্থনা করলে চাইলে আর অন্য কারো কাছে চাইতে হয় না। তা গ্রাম নিয়ে নাও, হ্যাঁ, যা লাগে সব নিয়ে নাও, আর চাইতে হবে না। আর তুমি তুমি চাইছ, তোমার এই যে অহংকার অভিমান, আমি দাতা, এই অভিমানে মত্ত আমি ভূমি দিব, এই অঙ্গীকার করিয়াও আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ। অতএব কতিপয় বৎসর এই মিথ্যা বাক্য কথনে ফল ভোগ করো।
ভগবান বামনদেব বলছেন। শ্রী সুখা উবাচ এবং বিপ্রকৃত রাজন বলির ভগবতাসুরঃ বিদ্যমান অপি অভিন্নাত্মা প্রত্যাহা অবিক্লবং বচ। তখন সুখদেব গোস্বামী বলছেন, হে রাজন, লৌকিকী দৃষ্টিতে ভগবান বামনদেব বলির এই প্রকার অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। বলি বামনদেব কর্তৃক সত্য হইতে চালিত অর্থাৎ প্রতিশ্রুত বাক্যের সত্যতা সম্পাদনে অসমর্থ হইতেছেন, তথাপি তিনি অবিচলিত চিত্তে অকাতরে বলতে লাগলেন। দেখুন, বামনদেব কিন্তু পরীক্ষা করছেন বলি মহারাজকে, বলে এর মধ্যে কতটা ধৈর্য আছে, কতটা সত্য আছে, কতটা নিষ্ঠা আছে, সব বামনদেব পরীক্ষা করছেন। কেন? এই লৌকিক দৃষ্টিতে ভগবান বামনদেব বলির এই প্রকার অনিষ্ট সাধন ত্রিভুবন নিয়ে নিলেন, হ্যাঁ, তাকে বরুণ পাশে বন্দী করলেন। এত কিছু করেও হ্যাঁ, বলি বামনদেব কর্তৃক সত্য হইতে চালিত অর্থাৎ সে প্রতিজ্ঞা করেছে, তার ধৈর্য, স্থির বুদ্ধি, হ্যাঁ, তিনি কখনো বিচলিত হলেন না বলি মহারাজ। বলে প্রতিশ্রুত বাক্যের সত্যতা সম্পাদনে অসমর্থ হইতেছেন, তথাপি তিনি অবিচলিত চিত্তে অকাতরে, কোনো কাতর দুঃখ নাই মনের মধ্যে কোনো, হ্যাঁ। তখন বলি মহারাজ ভগবানকে বলছেন, সে বলি রুবাচ যদি উত্তম শ্লোক ভগবান মমেরিতং বচ বেলিকং সুরবর্জ মন্নতি করমি রীতং তন্ন ভগবেত ভবেত প্রলম্ভং পদং তৃতীয়ং কুরু শিষ্ণিমি নিজম। বলে হে উত্তম শ্লোক, ভগবানের নাম হচ্ছে উত্তম শ্লোক। উত্তম ব্যক্তিগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এই জন্য ভগবানের নাম উত্তম শ্লোক। উত্তমই শ্লোকিত যস্য স উত্তম শ্লোক। উত্তম গণের দ্বারা তিনি কীর্তিত হন। বলে হে উত্তম শ্লোক, হে নরশ্রেষ্ঠ, বলে আপনি যদি আমার প্রতিশ্রুতি বাক্য মিথ্যা মনে করেন, তা হইলে আমি তাহার সত্যতা সম্পাদন করিতেছি। আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি ত্রিপাদভূমি দান করব, এটা আমি সত্যতা করছি। কি? আমার বাক্য কিছুতেই মিথ্যা হইবে না। বলে আপনি আমার মস্তকেই তৃতীয় পথ বিন্যাস করুন, তৃতীয় পথ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। বলি মহারাজ তো সব দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু নিজেকে দান করেন নাই। আমরা ভগবানকে সব দিই, হ্যাঁ, পূজার জন্য ফল ফুল মিষ্টি ধন সম্পদ যা কিছু, প্রভু সব এগুলো আপনার জন্য। এগুলো দিলে হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে ভগবানের চরণে সমর্পিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাহ্য যে বস্তুগুলো, এগুলোর কোনো মূল্য নাই। এই জন্য যখন পূজার সময় হ্যাঁ পাদ্য অর্ঘ্য নৈবেদ্য ধূপ দ্বীপ আদি পূজা হয়ে গেল,
সর্বশেষে দেখেন পূজার শেষে আত্মনিবেদন আছে, আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ রয়েছে। আত্মসমর্পণ পূজার শেষে সমস্ত দিয়ে পূজা করে সর্বশেষে আত্মসমর্পণ করতে হয় ভগবানের চরণে। যখন সে আত্মসমর্পণ করলো তখন সে পূজার সার্থকতা হলো। এই জন্য বলি মহারাজ সব দিয়ে দিলেন। বলি মহারাজ এইবারে লাস্টে একদম নিজেকে দিয়ে দিলেন, প্রভু আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম, আমার যে অহংকার অভিমান আমার যা আছে সব দিয়ে দিলাম আপনার চরণে। বিভেমিনাহং নিরয়াদ পদচ্যুত ন পাশবন্ধাৎ ব্যসনাৎ দূরত্বয়াৎ নৈবার্ত কৃচ্ছাৎ ভবত বিনিগ্রহাৎ অসাধুবাদাৎ ভীষম উদ্বিজে যথা। দেখুন বলে আমি স্থানভ্রষ্ট হইয়াও অপযশ হইতে যাদৃশ ভীত হইতেছি, যে আমি স্থানভ্রষ্ট হয়েছি, স্বর্গ থেকে পতিত হয়েছি আমি। বলে হইয়া অপযশ হইতে যাদৃশ ভীত হইতেছি। অপযশ অর্থাৎ আমি দান করব, অঙ্গীকার করে যদি দান না করি তাহলে এটা হচ্ছে কি আমার যে অপযশ, এটা অখ্যাতি। নরক, আমি যদি নরকে যাই, নরককে আমি ভয় করি না। এই যে আপনি বরুণ পাশে বন্দি করেছেন আমাকে, বলে এর থেকেও আমি ভীত নই। এই যে দুস্থতা, দুঃখ, অর্থ অভাবজনিত কষ্ট আপনি সব নিয়েছেন, আমার কোনো অর্থ নেই আর, বলে এর থেকেও আমি কোনো ভয় পাই না, ভীত নই আমি। কিংবা আপনার প্রদত্ত এ দণ্ড, আপনি দণ্ড দেন, দণ্ডকেও আমি ভয় করি না। আমি ভয় করি কি এই অপযশ, এই অপযশকে আমি ভয় করি। কোন গুণীমানী ব্যক্তি, সম্মানীয় ব্যক্তি যদি তার সম্মান হানি হয় তাহলে মৃত্যু থেকে অতি কষ্টদায়ক সম্মানী ব্যক্তি। তদ্রূপ এই যে অপযশ, অকীর্তি, অখ্যাতি, এগুলা অত্যন্ত দুঃখদায়ী। এগুলো এই থেকে ভয় পাই আমি, এগুলো বলি মহারাজ বলছেন। কংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডম অর্হত্তম অর্পিতম জগ্ন মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদশ্চাদি সন্তি। বলছেন মাতা পিতা ভ্রাতা এবং সুহৃদবর্গ যে দণ্ডের বিধান করেন না, পরম পূজ্য আপনা কর্তৃক বিহিত সেই দণ্ড আমি পুরুষদিগের পক্ষে শ্লাঘ্যতম বলিয়াই মনে করি। পিতামাতা সন্তানকে শাসন করেন, দণ্ড বিধান করেন, এটা হলো জাগতিক বিষয়, জাগতিক উন্নতি, জাগতিক মঙ্গল। কিন্তু আপনি যে আমাকে দণ্ড বিধান করলেন, হে পরম পূজ্য, এই আপনা কর্তৃক বিহিত যে দণ্ড, এটা পুরুষদিগের পক্ষে শ্লাঘ্যতম, অত্যন্ত প্রশংসনীয়, এটা আমি মনে করি। কেন? পিতামাতা, আত্মীয়বর্গ সন্তানকে ধন সম্পদ বাড়ে, মান সম্মান বাড়ে, বিদ্যা শিক্ষা বাড়ে, এইসবগুলো দান করেন।
এগুলোর দ্বারা জীবের বন্ধন হয়। আর আপনি আমার সর্বস্ব নিয়ে নিলেন, আপনি সর্বস্ব নিয়ে আমাকে কৃপা করলেন। ভগবান বলছেন যস্য অহম অনুগৃহ্ণামি হনিষ্যে তৎ ধনং শনৈ। বলে যাকে আমি কৃপা করি ধীরে 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 তার ধন সম্পদ আমি হরণ করে নিই। জানতে এটা ভগবানের কৃপা, বাস্তব কৃপা। আর যার ধন সম্পদ বাড়তে থাকে এটা ভগবানের কপট কৃপা, ভগবানের। আপনি আমাকে কৃপা করেছেন আমাকে, এই যে আপনার দ্বারা যে নিগ্রহ হেতু আমার তো অপযশ ঘটিবে, তাহাতে বোঝেন পুংসাম অর্থাৎ হিতৈষী বলিয়া পরম পূজনীয় গণের যে দণ্ডবিধান, উহাকে আমি দণ্ডিত পুরুষগণের পক্ষে শ্লাঘ্যতম অত্যন্ত আদরণীয় মনে করি। গুরুদেবের দণ্ডবিধান আর পিতামাতার দণ্ডবিধান এক নয়। গুরুদেব শিষ্যকে দণ্ডবিধান করেন, তা কেন? তাদের পারমার্থিক উন্নতি হয়, পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য। গুরুদেব চান যাতে আমার শিষ্যটি যেন পরমার্থের দিকে অগ্রসর হয়, ভক্তির দিকে অগ্রসর হয়। গুরুদেব সেই দিকে ধ্যান রেখে শিষ্যকে শাসন করেন। আর পিতামাতা যে দণ্ডবিধান করেন, শাসন করেন, সেদিকে কোনো ধ্যান নেই। এই জন্য গুরুদেবের দণ্ডবিধান অত্যন্ত এরকম প্রত্যাস্পদ আর কেউ নাই। এই জন্য বলছেন তাহারা মাতৃকোটি হইত অতি বৎসল। পিতামাতা সন্তানকে স্নেহ করেন, প্রীতি করেন, যে বাৎসল্য ভাব, তাদের কোটি মাতৃকোটি হইতে অতি বৎসল ভগবান আর গুরুদেব। কোটি কোটি মাতা পিতা যে বাৎসল্য ভাব, তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। এই জন্যে আমাদের যাযাবর মহারাজ প্রভুপাদের শিষ্য, তার কাছে মেদিনীপুর থেকে একটা ছেলে এসেছে, থাকবে বলে। তা পিতা মাতা সন্তানকে নিয়ে নির্যাতনে এসেছে, মমটা থাকতে দিবে না। একটাই ছেলে, খুব কান্নাকাটি করছে, বলে আমার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিন, আমার ছেলেটা ফিরিয়ে দিন। কান্নাকাটি চিন্তা করছে, নাহলে কি হবে। তখন যাযাবর একটা কথা বলেছিলেন, বলে এই তার পুত্রের পেচ্ছাপে পিতা মাতা ভেসে যাবে, এর কথা বলেছিলেন একটা যাযাবর মহারাজ। অর্থাৎ কে যদি ভক্তিপথে আসে, ভক্তিপথে আসলে বাড়িতে গিয়ে পিতামাতার যে সেবা করবে, পিতামাতাকে যে সুখ দিবে, ওইটা এখানে কেউ যদি ভগবানের ভক্তি করে, ভক্তি করলে এরকম কোটি পিতামাতার সেবা হয়ে যাবে, কোটি পিতামাতার সেবা হয়ে যাবে এ যদি ভগবানের ভক্তি করে। কেন? পিতৃত্ব মাতৃত্ব যে ভগবান থেকে এসেছে। তো তং নূনম অসুরনাং ন পরোক্ষ পরম গুরু যো ন অনেকম
অন্ধানাং বিভ্রংসং চক্ষুরাদিশৎ। বলে আপনি নিশ্চয় আমাদের অসুরগণের পরক্ষে পরম হিতকারী, হিতৈষী। এবং ভগবান কিন্তু পরোক্ষভাবে অসুরগণকে কৃপা করেন, ডাইরেক্ট না করলেও পরোক্ষভাবে করেন। কেন? অর্থাৎ শত্রুরূপে বর্তমান থাকিয়া আমাদের হিত সাধন করেন। যেহেতু আপনি শৌর্য বীর্য প্রভৃতি মদে অন্ধ, সুতরাং শ্রীয়পদ দর্শনে অসমর্থ আমাদের সেই মত্ততা বিনাশক দিব্য দর্শন প্রদান করেন। ভগবান অসুরগণের সংহার করেন, বধ করে তারা মুক্তিপদ দান করেন। ভগবানের এক নাম হতারি গতিদায়ক। ভগবান তাকে হত্যা করেন, তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয়ে যায়। আবার অসুরগণকে পরোক্ষে কৃপা করেন ভগবান। দেবতাগণ তো সরাসরি কৃপা করেন, দেবতাগণ কি, কিন্তু আপনি শৌর্য বীর্য প্রভৃতির মধ্যে যে অন্ধ, যে আমরা শৌর্য বীর্য আর মধ্যে আমরা অন্ধ হয়ে আছি, সুতরাং শ্রেয়পদ দর্শনে অসমর্থ। আমাদের মঙ্গলের রাস্তা কোনটা আমরা জানি না। আমাদের সেই মত্ততা বিনাশক দ্রব্য দর্শন, মত্ততা বিনাশক দিব্য দর্শন দান করেন আপনি। আমাদেরকে বিনাশ করে, নিগ্রহ করে আমাদেরকে মঙ্গল করেন। বলি মহারাজ বলছে, যস্মিন বৈরানুবন্ধেন বুড়েন বিভুদে তোরা বহবলিভিরে সিদ্ধিং জাম উভৈকান্ত যোগিনঃ তেনাহং নিগৃহীত অস্মি ভবত ভূরিকর্মণা বদ্ধশ্চ বারুণৈ পাশৈ নাতি বৃরি ন চ ব্যথি। বলে আপনাতে দৃঢ় এবং অবিচ্ছন্ন শত্রু ভাবের দ্বারা অনেক অসুর ঐকান্তিক যোগীগণের লভ্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভগবানেতে দৃঢ় আর অবিচ্ছন্ন শত্রু ভাব, যে বৈরানুবন্ধ ভগবানেতে, এই আমার শত্রু, হত্যা করে বধ করব, যেমন কংস, শিশুপাল, এরা এদের যে দৃঢ় অবিচ্ছন্ন শত্রু ভাবের দ্বারা অনেক অসুর ঐকান্তিক যোগীগণের লভ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। বলে যোগীগণ বহু বহু বছর ধরে যোগ সাধনা করেও যে ভগবানকে লাভ করতে পারে না, সেই ভগবানের তারা লাভ করেছেন, তারা অসুরগণ বৈরানুবন্ধ ভাবে। বলে আপনি এক প্রকার কর্মের দ্বারা বহু কার্য সম্পাদন করেন। ভগবান এক কার্যের দ্বারা বহু কার্য করেন। এক কার্যে করেন প্রভু কার্য পাশাদ। ভগবান বামন যখন ভগবান অবতীর্ণ হন, কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে অবতীর্ণ হন না। ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তার মধ্যে অনেকগুলো কার্য রয়েছে, অনেকগুলো অভিপ্রায় রয়েছে ভগবানের। এই জন্য এক কার্যে করেন প্রভু কার্য পাশাদ। কারণ বহু কার্য সাধন উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে নিগ্রহ করিয়াছেন। আমার কর্তৃক নিগৃহীত এবং বরুণ পাশে আবদ্ধ যে আমি,
অতিশয় লজ্জা বা ব্যথা অনুভব করিতেছি না। আমার লজ্জাও করছি না, আমি আমার কোনো ব্যথাও নাই, আমার কোনো দুঃখও নেই আমার। এই যে ভগবান এগুলো করেন কেন? মাঝে মধ্যে দেবতাগণ অহংকার অভিমানে মত্ততা হয়ে যায়, তখন দেবতাগণকে এই অহংকার মত্ততা থেকে তার মত্ততা অহংকার অভিমান না থাকে, এই জন্য মাঝে মধ্যে দেবতাগণকে আবার স্বর্গ থেকে চ্যুত করে দেন। হ্যাঁ, তখন আবার দেবতাগণ তখন অহংকার চলে যায়, তখন আবার স্বর্গরাজ ফিরিয়ে দেন আবার। হ্যাঁ, কেউ যদি গদিতে বেশি দিন বসে থাকে অহংকার বেড়ে যায় তার। হ্যাঁ, এই জন্য ভগবান করেন এরকম। পিতামহ মে ভবদীয় সম্মত প্রহ্লাদ আবিষ্কৃত সাধুবাদ ভবাদ বিপক্ষেন বিচিত্র বৈশাসং সম্প্রতি সম্প্রাপিতস্তদ পরম সপিত্রা। বলে ভবদীয় ভক্তগণের পূজনীয় সর্বত্র বিখ্যাত কীর্তি মদীয় পিতামহ প্রহ্লাদ আপনার বিপক্ষ স্বীয় পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক বিবিধ রূপে ভীষণ হিংসা প্রাপ্ত হইয়াও আপনার শরণাপন্ন ছিলেন। বলে আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ, তিনি কিরকম প্রহ্লাদ মহারাজ? তিনি ভক্তগণের পূজনীয় প্রহ্লাদ মহারাজ। সমস্ত ভক্তগণ সেই প্রহ্লাদ মহারাজ পূজা করেন, সম্মানীয়, ভবদীয় সম্মান। আপনারও সম্মানীয় এরকম ভক্তগণের পূজনীয় যে প্রহ্লাদ মহারাজ। সেই প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা তারা উৎপীড়ন, হ্যাঁ, সাপের ইয়ে ফেলে দিচ্ছি, হাতি তোলায় ফেলে দিচ্ছি, হ্যাঁ, গরম তেলে ফেলে দিচ্ছি, কত রকম তার মারার চেষ্টা। বলে বিবিধ রূপে ভীষণ হিংসা প্রাপ্ত হয়েও আপনারই শরণাপন্ন ছিলেন প্রহ্লাদ মহারাজ। আর আমি সেই প্রহ্লাদ মহারাজের নাতি। কিম আত্মনা অনিন জহাতি অন্তত কিং রিক্তহারৈ সজনাক্ষদস্যুভি কিং জায়া সংস্কৃতি হেতু ভূতয়া মর্তস্য গৃহৈ কিম ইহ আয়ুষব্যয়ঃ। বলছেন এই যে শরীরটি, এই শরীর আয়ুকাল অবসানে স্বয়ং জীবকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তখন আয়ু শেষ হয়ে যায়। আয়ু শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শরীরটা পতন হয়ে যায়। জীবকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মর্তজনের এতাদৃশ শরীরের কি প্রয়োজন? এই যে অনিত্য শরীর, এই শরীরে কি, এই শরীর কি প্রয়োজন? এই শরীর কোনো প্রয়োজন নাই। বলে সেবা সম্পত্তি হরণকারী সজনাক্ষ সঙ্গক দস্যুগণের এবং সংসার মার্গ ভ্রমণের কারণ স্বরূপ স্ত্রী সঙ্গের বা কি ফল? আর এই যে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, শাস্ত্রে বলছেন এরা সজনাক্ষ দস্যু। নামে কিন্তু আত্মীয় স্বজন, কিন্তু আমার সর্বস্ব হরণ করে নেয়। আমার
কি সেবা সম্পত্তি। কে যদি ভগবানের সেবা করতে চায় এরা সব বাধা প্রদান করবে, যদি ভগবানের সেবা করতে দিবে না। হ্যাঁ, আমার যে আত্মসম্পত্তি, যে ভক্তি সম্পত্তি, এরা ভক্তি সম্পত্তি হরণ করে এরা। এই জন্য স্বজনাক্ষ দস্যু। দেখতে স্বজন মনে হচ্ছে কিন্তু না, এরা দস্যু। আর এই সংসার মার্গে ভ্রমণের কারণ স্বরূপ হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গেই বা কি ফল। এই সংসার মার্গে ভ্রমণের কারণটা কি? স্ত্রী সঙ্গ। এইটা হচ্ছে সংসার ভ্রমণের একমাত্র কারণ। কি প্রয়োজন আছে এগুলো? যে গৃহে কেবল আয়ুক্ষয় হয় তার দৃশ্যেই গৃহী বা কি প্রয়োজন? আমরা গৃহে আছি, গৃহে দেওয়া একদিন, 2 দিন, 1 রাত, 2 রাত, 1 মাস করে আয়ুটা চলে যাচ্ছে আমাদের। তাহলে এই গৃহীতে আবার কি হবে? এই যে গৃহ আর এই যে স্ত্রী, এই যে স্বজন আদি, এইগুলো হচ্ছে সব অনিত্য। এগুলো হচ্ছে ভক্তির বাধা। বলে এগুলোর কোনো প্রয়োজন নাই। বলে আপনি সব নিয়ে নেন, আপনি প্রভু এগুলো আমি চাই না। এই যে আমার ধন সম্পত্তি, আমার গৃহ, আমার স্ত্রী পুত্র, আপনি সব ধারণ করে নিয়ে নেন, আমি চাই না এগুলো। ইত্থংস নিশ্চিত পিতামহ মহান অগাধ বোধ ভবত পাদ পদ্মম ধ্রুবং প্রপেদে হি অকুত ভয়ং জনাৎ ভীত সপরক্ষ পনস্য সত্তম। বলছেন হে সজ্জন শ্রেষ্ঠ, ভগবানের নাম সজ্জন শ্রেষ্ঠ, অসীম জ্ঞান সম্পূর্ণ পূজনীয় পিতামহ প্রহ্লাদ সংসারী জনসঙ্গ ভীত হইয়া এই প্রকার দৃঢ়তা সহকারী দৈত্য জনসংহারী আপনার অবিনশ্বর অভয় পদ্ম শরণাগত হইয়াছিলেন। দেখুন, প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি অসুর কুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন, হয়েও সে প্রহ্লাদ মহারাজ অসীম জ্ঞান সম্পন্ন। প্রহ্লাদ মহারাজের জ্ঞান, অসীম জ্ঞান প্রহ্লাদ মহারাজের। পরম পূজনীয় পিতামহ, আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ, তিনি যাতে এই সংসারী ব্যক্তি, এই সংসারী জনের যে সঙ্গতে তার ভীত, সংসারী জনের সঙ্গ করলে সব মায়ার দিকে যাবে। এই জন্য তো ভগবান কপিল দেব বলেছিলেন প্রসঙ্গম অজরং পাশং আত্মন কবয় বধূ কবয় বিদুহু স এব সাধুষ কৃত মোক্ষোদ্ধারম অপাবৃতম। এই প্রসঙ্গ, প্রকৃষ্ট রূপে যে সঙ্গ, তার প্রকৃষ্ট রূপে যে আসক্তি, এগুলো প্রসঙ্গ বলা হয়। যে অজরং পাশং, অজর পাশ, যে পাশ, যে বন্ধন কিন্তু খোলা যাবে না, কাটতে হবে। যদি গাঢ় গিট লেগে যায়, হ্যাঁ, তো খোলা যায় না, কাটতে হবে। প্রসঙ্গ অজরং পাশং আত্মন কবয় বিদু, যারা আত্মজ্ঞানী, যারা তারা বলে থাকেন এটা। হ্যাঁ, তো স এব সাধু সুকৃত, সেই আসক্তি যদি সাধুতে হয়ে যায় তাহলে মোক্ষোদ্ধারম অপাবৃতম, মুক্তির দরজা খুলে যায়, মুক্তির দরজা। এইখানে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে সংসারী জনসঙ্গ ভীত, সংসারী যে ব্যক্তিগণ
তাদের সঙ্গ যতই হবে তত সে মায়ার দিকে টানবি ওরা সব। এই জন্য ভীত একেবারে হইয়া দৃঢ়তা সহকারে দৈত্য জনসংহারী আপনার অবিনশ্বর অভয় পাদ পদ্ম শরণাগত হইয়াছিলেন। যে ভগবানের পাদ পদ্ম সবাইকে অভয় দান করে, সেই অভয় পাদ পদ্মকে আশ্রয় করেছিলেন আমার পিতামহ। গুরু মহারাজ বলছেন, গুরু মহারাজ যে যারা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, উত্তম বৈষ্ণব যদি কোনো জাগতিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে বা সঙ্গ করে, তাহলে সেই জাগতিক ব্যক্তি ওই উত্তম বৈষ্ণবের প্রভাবে সে ভক্ত হয়ে যাবে। আর আমাদের ন্যায় যে কনিষ্ঠ বৈষ্ণব, আমরা যদি সেই জনসংখ্যা করতে যাই, তাহলে কিন্তু আমরা তো তাকে নিয়ে আসতে পারবো না, আর আমাদেরকে আবার টেনে নিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য ওই যখন পরবর্তী উৎসব হতো, আমি দেখেছিলাম গোপানন্দ বন মহারাজ, আমার ঘরে থাকতো তো গোপানন্দ বন মহারাজ, বেশ কয়েকজন লোক এসেছে, ওরা এসে সব জগতের কথা বলছি, এই ছেলে এই করেছে, মেয়ে এই করেছে, ওই করেছে, হ্যাঁ সব কে কি করেছে সব বলছি। কিন্তু গোপানন্দ সব শুনছি। গোপানন্দ তখন ওদের কথা একটা অনুমোদন করলো, একটু প্রথমে অনুমোদন করে ধীরে 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 কথা বলতে 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 সেই বিষয়ের কথা থেকে ধীরে 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 ভগবানের কথায় নিয়ে গেল, এবং অপূর্ব সুন্দর, এমন সুন্দরভাবে ভগবানের কথায় নিয়ে গেল। সেই কথাগুলা শ্রবণ করে আমাদের মনের মধ্যে একটু ভাব হলো যে এই আমাদের সংসারের কথা বললাম, আমাদের ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, যারা উত্তম বৈষ্ণব, তারা জগতের কাছে যান, পড়তে পারতে যান, যে তাদের কথা শ্রবণ করেন, আর এরা শ্রবণ করেও তাদের কিন্তু তাদের মাঝে ভগবত কথাই দান করেন সাধুরা। তাদের কথা শ্রবণ করে কেন? তাদের কথা শ্রবণ করলে তাদের একটু দুঃখের একটু অবসান হবে, শ্রবণ করেন। দুঃখ কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে তখন ভগবানের কথা বলেন। আর আমাদের মতো ব্যক্তি যদি যাই, তাহলে তো হ্যাঁ হ্যাঁ এই হচ্ছে, এই হচ্ছে, ওই হচ্ছে, ওই হচ্ছে করে করে তাদের কথা ডুবে যাবো, একেবারে মায়া জুড়ে যাবো একেবারে। এই জন্য যারা উত্তম বৈষ্ণব, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, তারাই প্রচার কার্য করেন। এই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, ওই জন্য সংসারী ব্যক্তির সঙ্গ সবাই করতে পারবে না। অথ অহম অপি আত্মরিপুর অবস্তিকং দৈবেন নীত প্রসভং তদশ্রী ইদং কিতান্তি কবস্তি জীবিতং দয়াধ্রুবং স্তব্ধমতির ন বুদ্ধতে। বলছেন, জীব যে সম্পদ হেতু জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া যমের নিকটবর্তী, এই জীবন অনিত্য, ইহা জানিতে পারে না। যে সম্পত্তি, যে ধন সম্পত্তি হেতু জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট, যত সম্পত্তি বাড়বে তখন ভোগ বাসনা বাড়বে, অহংকার বাড়বে, তখন জড়বুদ্ধি হবে, তখন হয়ে সামনে যম দাঁড়িয়ে আছে, এই আমার মৃত্যু হবে, এই মৃত্যু হবে, যমরাজ দাঁড়িয়ে আছে। আর জীবন যে অনিত্য তারা কিন্তু জানতে পারে না, জানতে পারে না। আমি আরো বেঁচে থাকবো, আরো বেঁচে থাকবো, আমার মৃত্যু হবে না, এইরকম।
বলে সেই সম্পদ হইতে আমি দৈব কর্তৃক বলপূর্বক চ্যুত হইয়া শত্রুরূপী আপনার সমীপে নীত হইয়াছি। এখন আমি সেই সম্পদ থেকে চ্যুত হয়ে গেছি, সম্পদ থেকে বলপূর্বক চ্যুত হয়ে শত্রুরূপে যে আপনি, আপনার কাছে এখন আমি অবস্থান করছি। হ্যাঁ, এইভাবে বেদস্তি করছেন না, শত্রু নয়, বলে আপনি আমার পরম বন্ধু, আপনি আমার পরম বন্ধু। বলে আত্মার প্রিয়তম সুরিত আপনার পদপ্রান্তে আনিত হইয়াছি, আমরা পাদপদ্ম পেয়েছি এবার আমি। শ্রী সুখ উবাচ তস্য ইত্থং ভাসমানস্য প্রহ্লাদ ভগবদ প্রিয় আজগাম কুরুশ্রেষ্ঠ রাকাপতির ইবোত্থিত। তার সুখদেব গোস্বামী বলছেন, হে কুরুবর, কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিত মহারাজ, মহারাজ বলি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ভগবত প্রিয় প্রহ্লাদ মহারাজ উদয়মান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তথায় আগমন করিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন না, তিনি সূর্য যখন চন্দ্র যখন উদিত হয় হঠাৎ করে তিনি প্রহ্লাদ মহারাজ এসে গেলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তম ইন্দ্র সেন স্বপিতামহং শ্রিয়া বিরাজমানং নলিন আয়তক্ষণম প্রাংশুং পিসঙ্গ অম্বর অঞ্জনত্তিসং প্রলম্ব বাহুং সুভগর শবম ঐক্ষত। তখন মহারাজ বলিও পরম সভা সম্পন্ন পদ্মলোচন, পদ্মপলাশের মতো আয়ত চক্ষু, পদ্মপলাশ লোচন, উন্নত কলেবর, দীর্ঘাঙ্গ, উন্নত কলেবর, পিঙ্গল বসনধারী, পিঙ্গল মানে হ্যাঁ, পিঙ্গল বসন হচ্ছে ওই যে যেমন লালচে লালচে থাকে না, লালচে লালচে পিঙ্গল বলা, পিঙ্গল বর্ণ। তাম্রবর্ণের মতো পিঙ্গল বর্ণ হয়। পিঙ্গল বর্ণ বসনধারী, আর লম্বিত ভুজ, আজল লম্বিত বাহু, আর অঞ্জন তুল্য কৃষ্ণকান্তি, আর গায়ের রং কালো, গায়ের রং, আর সর্বলোক প্রিয় সৌভাগ্যবান নিজ পিতামহকে দর্শন করলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ, প্রহ্লাদ হ্যাঁ বলির মহারাজ দর্শন করলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের গায়ের রং হচ্ছে কালো আর পিঙ্গল বসন। যারা অসুর তারা পিঙ্গল বস্ত্র ধারণ করে, তারা পিঙ্গল বস্ত্র, অসুরগণ পিঙ্গল বস্ত্র আর কালো বস্ত্র ধারণ করে অসুরগণ। হ্যাঁ, আর অঞ্জন তুল্য কালো, লম্বিত ভুজ, উন্নত কলেবর, আর পদ্মপলাশ লোচন, এর পরম সমাজে প্রহ্লাদ মহারাজকে দর্শন করলেন। তস্মৈ বলি বারুণ পাশ যন্ত্রিত সমরহনং নৌপজহার পূর্ববৎ নাম মুদ্রাসু লোচন বিলোচন সব্রীর নিচন মুখ বভূবহ। কিন্তু বরুণ পাশে আবদ্ধ থাকায় বলি পূর্বের ন্যায় পিতামহকে যথাযোগ্য সম্মান করিতে পারিলেন না। যে দণ্ডবোধে প্রণাম করবে, অবথা করবে, সেটা করতে পারলেন না বলি মহারাজ। বলে অশ্রু প্লাবিত নয়নে কেবল মস্তক দ্বারা প্রণাম করলেন এবং লজ্জায় অধমুখে অবস্থিত হইলেন।
তত্র হাসিনম উদ্ভিক্ষ শতপতিং হরিং সুনন্দ নন্দাদি অনুগৈ উপাসিতম উপেত্ত ভূমৌ শিরসা মহামনা ননাম মুগ্ধা পুলকাশ্র বিক্লব। এখন মহামতি প্রহ্লাদ তথা উপবিষ্ট, ভগবান বসে আছেন উপবিষ্ট, এবং সুনন্দন প্রভৃতি অনুচর বৃন্দের দ্বারা আরাধিত ভগবানকে দর্শন করিয়া পুলকে ও অশ্রু জলে বিহল হইয়া অবনত মস্তকে সমীপে আগমন পূর্বক মস্তক দ্বারা ভূমিতে প্রণাম করলেন। দেখলেন যে বামনদেব রয়েছেন, বামনদেব বামনদেবের এখন সেই ত্রিবৃক্ষ মূর্তি আর নাই। হ্যাঁ, আবার সেই বটু বামন যেরকম ছিলেন সেই বামনদেবের মূর্তি স্থান করেছিলেন আবার। প্রথমে তো ত্রিবৃক্ষ মূর্তি দর্শন করালেন, হ্যাঁ, তখন দেবতাগণের প্রার্থনায়, ব্রহ্মা আদি মুনিষের প্রার্থনায় আবার বামনদেব ত্রিবৃক্ষ মূর্তি সংহার করলেন, সংহার করে আবার বামন রূপ ধারণ করলেন। এর জন্য বামনদেবকে প্রহ্লাদ মহারাজ প্রণাম করলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ কি কিরকম ভাবে বলে, পুলক, হ্যাঁ, অঙ্গে পুলক হচ্ছে আর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজের, বামনদেবকে দর্শন করি বামনদেবকে। তা প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, প্রহ্লাদ উবাচ তৈব দত্তং পদম ইন্দ্রমূর্জিতং হৃতং তদেব অদ্য তথৈব শোভনম মন্যে মহানস্য কৃত হি অনুগ্রহ বিভ্রংসিত যৎশ্রী আত্মমোহনাৎ। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, হে ভগবান, আপনি এই বলিকে মহাসম্পদশালী ইন্দ্র পদবী দান করিয়াছিলেন, আপনি দান করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ দর্শনটা কোথায়? প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন না যে এই ভৃগু ঋষি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করেছিল, সেই যজ্ঞের যে তেজে বলিয়ান হয়ে এই বলি মহারাজ স্বর্গ আক্রমণ করেছিল, স্বর্গকে অধিকার করেছে বলি মহারাজ, এটা বললেন না। কি বললেন? বলে আপনি বলিকে স্বর্গরাজ্য দান করেছিলেন। আবার এখন হরণ করলেন, আবার আপনি হরণ করলেন। ভগবানই দান করেছিলেন আর ভগবানই হরণ করলেন। ইয়া সঙ্গতি হয়েছে, যেহেতু ওই সম্পদ আত্মমোহজনক, ইন্দ্র পদবী এটা যে আমি যে আত্মার মোহজনক, উহা হইতে বলিকে চ্যুত করিয়া ইহার প্রতি মহান অনুগ্রহই করা হইয়াছে বলে আমি মনে করি। বলি মহারাজকে অনুগ্রহই করা হয়েছে। হ্যাঁ, আপনি বলিকে আপনি কৃপা করলেন বলি মহারাজকে। দয়া হে বিদ্যানপি মহ্যতে যত তৎকো বিচেষ্ট গতিমাত্মনো যথা তস্मै নমস্তে জগদীশ্বরায় বৈ নারায়ণ অখিল লোক সাক্ষিণী। বলে বিদ্যান এবং সংযত হইয়াও যে স্ত্রী পুত্রিক লোক জ্ঞানপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, যদি বিদ্যান হয়, পণ্ডিত হয় এবং সংযত হয়, তথাপি কিন্তু যদি ঐশ্বর্য থাকে, সম্পদ থাকলে তার ধীরে 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 ওই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। হ্যাঁ, ধৈর্য নষ্ট হয়ে যায়। এটা হলো ঐশ্বর্যের স্বভাব। এটা বলে সেই স্ত্রী
বর্তমান থাকিতে কোন ব্যক্তি আত্মার যথার্থ তত্ত্ব দর্শনে সমর্থ হয়, তখন আত্মাকে আর দেখতে পায় না, আত্মতত্ত্ব আর দর্শন করতে পারে না, এই সম্পদ থাকলে। অতএব সেই সর্বদর্শী জগদীশ্বর নারায়ণ আপনাকে নমস্কার করি। এইভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান বামনদেবকে বললেন যে আমি বলি মহারাজকে অনুগ্রহ করেছেন আপনি। হ্যাঁ, তাহলে আজকে এখানে হরিকথার বিশ্রাম। বাঞ্ছা কল্পতরু ভস্য কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে নাম কর এ ভব সাগর হবে বালে হাটিয়া হইবে পার, হরি নাম কর ধর্ম কর্ম এ জপ জ্ঞান যোগ জাগত নহি 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 কলিতে উপায় গোবিন্দ নাম, উপায় গোবিন্দ ভূকতে মোকতে যে গতি সে গতি তাহে না করি হরতি। মেঘের ছায়ায় জুড়ায় कहना से कोना गति, कहना से कोना বদন ভরিয়া হরি হরি বল এমন সুলভ করি। ভারত
Japa